LaExcellence IAS Academy. ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು. Myself, Dr.Bhanu Prakash. I'm here with 600 rank, and last time I had got better rank actually, and I'm already in service, Indian Police Service, Karnataka cadre. I'm happy to be here in LaExcellence. Already Bharat has spoken in length and breadth about the strategy and other things that needs to be done, including the kind of support system we need to have for this examination. So I'll not be speaking much about the strategy and all. I just want to say many people in India want to become civil servants. It's one of the most sought after career options. Many people want to do the actual service also, and most of them do not have that. Most of them do not start at all, but you guys have started it and at the right place. I congratulate all of you for that. So all the very best. All of you be very consistent and give your best. All the very best. Thank you. Anything is there in specific you can ask. I'll be happy to answer. Other than that, I think most of the things Bharat has already told in length and breadth. Yeah. Sir asking me to speak about time management and how to schedule things. So I'll tell you, most of us, how many of you are working here? Working candidates, then work ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So I was a working candidate throughout my preparation for the last 3.5 years. I was working as a doctor. So time was something which was not my luxury. So I used to always chase time. What I used to do is a few things I'll tell which might help you people in managing your time. So first thing is, most of us think that ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. Kannada is comfortable no for everyone. So most of us ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ. Okay. Because there are many ತುಂಬ distractions ಇದೆ. There are many things. ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ 10 hours ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, 10 hours ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಓದಲ್ಲ ನಾವು. I have seen many people, even during my post my MBBS ಆದಮೇಲೆ MDಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಕೂಡ 5-6 months ಓದಿದ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. MD ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋಂಥವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ UPSC ಈಸ್ ನೋವೇರ್ ನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. 100 ಜನ ಇದ್ದರೆ 95 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ MD ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 20 ಜನನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 70 to 80 people are not serious at all. The moment you are within those 20 people, you have already crossed most of the competition. So ಆ 20 people ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, throughout the year, the exam process itself is for 1 year, 1 long year. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 2 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈವನ್ 5 hours ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10%. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಲೇಟರ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 5 hours ಫಾರ್ 2 continuous years, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ 10%. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. Just by being serious about your preparation, putting effective 5 hours every day for continuous 2 hours, in 2 years, you are already in the top 10. So in the rest ಉಳಿದೇನು ಟಾಪ್ 10 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 to 25,000 ಜನ, ಅವರಷ್ಟೇ ಜನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದೋಸ್ 25,000 ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಟಾಪ್ 10%. ಆ ಟಾಪ್ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದು ಬಿಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಫಾರ್ ಮೀ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್, ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 9 to 4 ನಂದು ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ 4-4:30 ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 5 o'clock ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 6 hours ಓದಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಡೇ ಅಥವಾ ಹಾಲಿಡೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರಜಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಿನ 9 to 10 hours ಓದಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಯು ಮೆಷರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಬಿ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ, ಐ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಏನು ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದು ಓದಬೇಕು, ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಬಟ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, so you try to be one among them who does that daily, who does that effectively every day. So when I say effectively, like 5 hours anta heldene. For example, for me it was 5 hours. You can keep more.
non-working people can keep more. Okay, so when I say effective number of hours, 5 hours means what I used to follow is, I used to morning when I work, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತೀನಿ, ಫೋನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೀವು 5 hours ಓದಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ 5 hours. ನೀವು ಓದೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ, ನೋ, ನೀವು 10 hours ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೂ ಇಟ್ 6 hours ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್. ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ಈಗ 5 hour 6 hour ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಓದಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಟುಡೇ ಐ ಡಿಡ್ 4 hours, ಟುಡೇ ಐ ಡಿಡ್ 10 hours, ಟುಡೇ ಐ ಡಿಡ್ 12 hours, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಐ ವುಡ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 years. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನೀವು IAS ಆಫೀಸರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಹೂ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? Country will get better, country or society may get better IAS officers or IPS officers than me and you, but it's me who want it. So let's be more selfish in our studies. Let's be more greedy in our studies. Let's do it. That's what I did for time management. See, one thing is it is nothing like we are in army. ಈಗ ನಾನು 2 hours ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. 2 hours ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2025 ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 2025 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2025 ಇಲ್ಲಿಗೆ 13 ತಿಂಗಳಿದೆ, 13 ಅಥವಾ 14 ತಿಂಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್. ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಅವುಗಳದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ಸ್. Before December I am going to do once at least prelims related things. All the 3 are going to do. And after from January we are going to deal with prelims mainly. Okay, so idu broad 1 year plan. Okay, next monthly plan. So December ತನಕ ಅಂದರೆ 7-8 months ಇರುತ್ತೆ. 7 months ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 1.5 month for GS1, 1.5 month for GS2. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ 1.5 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾನು GS1 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇದರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ 100% ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈವನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲಿ it is a hypothetical situation that you will ever complete or finish your syllabus. That's not going to happen. Okay, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾದವಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಯಾದವಾಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಾಕತೀಯ ಸಾಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅವರು ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈನಸ್ಟಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ದು ಓದ್ತೀರ. There are thousands of dynasties in India itself, so you cannot chase those things. Adan ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ತಪ್ಪನ. Don't chase things. You can never chase UPSC. But we can chase the syllabus. We can chase, this is the book I am going to read for history, ancient India, and this is what I have faith in that book. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. I am going to play with my strength. This is what you should do. Pick up one book for each subject. Do it multiple times. Have faith in the same book. Revise it multiple times. Still you have got more time, revise it again. Don't go for new book. Don't chase any questions of UPSC. Okay, and
that is your foundational knowledge. Be it for prelims or mains, you are going to, that is your strength. You are going to play with that only. Okay. And as far as your core of the question is concerned, don't worry. It's okay if you are breaching 1 hour. You are not wasting that time. No? Anyway, you are going to put it for completing syllabus only. Okay. No hard and fast rule. Don't wait. Most of us what we do is ನಮ್ಮದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಓದೋದು ಪುಸ್ತಕನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದೋದು, ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ರಿವಿಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತೊಂದು 6 hours ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15 minutes. ಓಕೆ. ರಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಓದೋದು, ಎರಡನೇ ಸಲ ಓದೋದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಸಲ ಓದೋದು, ಮೂರನೇ ಸಲಿದು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ 1 hour ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 15 minutes. ಮತ್ತೆ ಅದು 1 hour ತಗೊಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗು ಅಂತ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವತ್ತು 10 ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ನ ನೀವು ನಾಳೆನೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಓದಿ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 minutes ಜಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 15 days ಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಾಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಲಿಟಿನ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 minutes ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಯುವರ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. Then one more important or easier way of revision is or recalling method is discuss with your friends. That will help you a lot. And there are some books which need to be studied, by-hearted, eaten, chewed and digested. For example, Lakshmikant Polity, Spectrum for Modern India. These books, the whole book can be, you just read it multiple times and tell it with your friend. Each topic, everything. So that will form the core knowledge for your both prelims and mains. So discussion is another method. Yeah, and somebody asked about to Bharat, there was a question. I came pressure henge handle mada. Somebody asked, what was the question? How to handle pressure? Just I'll add one point on this. See, first we need to understand UPSC, whatever we are preparing, is not something we are doing anything very great. Of course, it is a good thing, but it's not something very great. Okay, there are many scientists, many lawyers, doctors doing a lot of greater things. Okay, so it is just one of the things we are doing. Okay, let us be very clear about this. I have seen people, they will segregate themselves for 3 years, 4 years, number change ಮಾಡಿದೆ, ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. ಯಾರಿಗೂ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಇದೇನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮು ಓದ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೀಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್, ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್, ಹಿತೈಷಿಗಳಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಜೊತೆಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫೋನ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲೋ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇರಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೋ BScನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರತಿ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ತಿಥಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾರು ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ನಾನ್ UPSC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇಮೋಷ್ನಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್
support system very strong. That is important because the exam is for 1 long year and it's going to drain you both physically, mentally, emotionally, economically, in every way it's going to drain. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು, ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾನು MBBS ಮುಗಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಡೈಲಿ 60 ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ US ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆದರ್ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇರ್ ಓನ್ ಪಾತ್, ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ. 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ always try to get into the positive loop. To be pressure free, get into the positive loop. Positive loop ಅಂದರೆ you do ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ರೀಡ್ ಇಟ್ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಈಗ 15 ದಿನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಟೇಕ್ 20 days, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಗಿವ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2-3 ಸಲ ಓದಿ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ 2-3 ಸಲ ಓದಿ ಬುಕ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 or 100, 200 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 or 100, you will be more confident. You will get into the positive loop. ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೂಪ್. ಒಂದು 3-4 ದಿನ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೂಪ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ PYQ. ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 2 yearsಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋದು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ LaExcellence, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸನ. 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ನಡೀತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸ್. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡೂ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಿ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. Okay, and there are many institutes giving very good notes on current affairs. You can blindly follow it, but follow anyone thoroughly. That is more than enough.